Okay. Now in Heron's formula, application यानी uses of Heron's formula. Now example number 4, all of you are requested to open your book કારણ કે બહુ મોટો question છે. Kamla has a triangular field. Question number 4, example number 4. Kamla has a triangular field with the sides 240, 200 and 360. 240, 200 and 360 is a Kamla. Has a triangular field, has a side 240, 200 and 360, whereas she grew wheat. જે આ wheat ઉગાડે છે. Kamla has a triangular field of given size as all in meter, and she grew in the field wheat. Another triangular field with a side 240. Another triangular field. હવે બીજો એક triangular field છે જેમાં 240, 320 meter and 400 meter. Adjacent to the previous field, જે પહેલાનું previous field છે એને બિલકુલ અડીને છે એટલે કે એક સાઈડ કોમન છે. The second triangle sides are 240, 400 and 320. So 240 is common in both the triangle, the new triangle and previous triangle. So you have to draw another triangle on the side 240. Adjacent to previous field, and she wanted to grow potatoes and onions. Potatoes and onions. She divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex. હવે આ જે ફિલ્ડ છે એને પણ બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરી દીધું. લોંગેસ્ટ સાઇડ છે એને એના મિડ પોઈન્ટ, લોંગેસ્ટ સાઇડના મિડ પોઈન્ટને જોઈન કરે છે ફ્રોમ ધ ઓપોઝિટ વર્ટેક્સ. And the whole triangle is divided into two parts, and એમાં એકમાં ઉગાડે છે પોટેટો and બીજામાં onion, right? She divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side on the opposite vertex. She grew potato on the one part and onion on the other part. How much area in the hectare? The question is, how much area in the hectare has been used for a wheat, potato and onion. Wheat, potato and onion. All the sides are given in meter. You have to convert. The hectare is unit of area. We know that. Kilo, hecto, deca and meter. Is hecto and meter. જો કિલોમીટર અને મીટર વચ્ચે કેટલો રિલેશન છે? કિલોમીટર એન્ડ મીટર. સપોઝ કિલોમીટર અને મીટર વચ્ચે 1000 નો રિલેશન છે. કિલોમીટર એન્ડ મીટર વચ્ચે 1000 નો રિલેશન. બટ હેક્ટર અને મીટર વચ્ચે કેટલો રિલેશન છે? હેક્ટર અને મીટર વચ્ચે 100 નો રિલેશન છે. તમે એક જ લાઈન યાદ કરી લો. તમારી લાઈફમાં કોઈ પણ હાર્ડમાં હાર્ડ કન્વર્ઝન છે તમને આવડે. કઈ લાઈન છે? કિલો, હેક્ટો, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. પહેલાને રાઇમ્સ ની જેમ ગાઈને યાદ કરો. પછી 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં કે એના પછીના કોઈ બી હાયર સ્ટાન્ડર્ડમાં કોઈ બી યુનિટમાંથી કોઈ બી યુનિટમાં જો યુ કેન ગો વિધિન નો ટાઈમ. હાઉ તમને સમજાવો. જેમ કે અહીંયા તો ખબર પડી ગઈ ને હેક્ટો અને મીટર વચ્ચે કેટલો રિલેશન છે. જેમ કે તમને ખબર છે કે 1 મીટરમાં 100 સેન્ટીમીટર હોય તો મીટર અને આ સેન્ટીમીટર, મીટર અને સેન્ટીમીટર, તો મીટર અને સેન્ટીમીટર વચ્ચે 100 નો રિલેશન છે. મીટર અને સેન્ટીમીટર વચ્ચે 100 નો રિલેશન છે, રાઈટ? નાઉ કિલોમીટરમાં મીટર કેટલા? કિલોમીટરમાં મીટર કેટલા? તો 1000. હવે આ તો તમને નોર્મલી ખબર છે, પણ હું એમ કહું કે લેટ
હેક્ટોમીટરમાં મીટર કેટલા? That you don't know. સેન્ટીમીટરમાં હેક્ટોમીટર કેટલા? That you don't know. Right? So it's an easy way just to learn a one line and convert from any unit to another smaller unit to greater unit. Now what is hectare? Hectare is the area of land, and the hectometer into hectometer, that is hectometer square, it's also known as hectare land. Yani when the lands are measured not in a kilometer, not in a meter, but hectometer, જેવી રીતે સેન્ટીમીટર હોય, કિલોમીટર હોય, એવી રીતે હેક્ટોમીટર હોય. તો એક લેન્ડ છે જેની ડાયમેન્શન્સ છે એ હેક્ટોમીટર અને હેક્ટોમીટરમાં જો મેજર કરીએ તો એ એરિયા છે એ હેક્ટોમીટર સ્ક્વેર થાય. જેમ કે મીટર ઇન્ટુ મીટર તો મીટર સ્ક્વેર થાય. તો હેક્ટોમીટર ઇન્ટુ હેક્ટોમીટર, that is hectometer square, and hectometer square is known as a hectare land. Okay, now you have to find the area in hectare. તો તમારે શું કરવાનું છે? પહેલા મીટર સ્ક્વેરમાં લાવી દો અને મીટર સ્ક્વેરને હેક્ટરમાં લઈ જઈ શકો. મીટર સ્ક્વેર અને હેક્ટર, તો જો અહીંયા હેક્ટર અને મીટર વચ્ચે 100 નો રિલેશન છે. અને યાદ રાખજો, જેમ આ બાજુ છે એ મોટા યુનિટ આવે, કારણ કે કિલો મોટો છે, મીટર કિલોમીટર મોટું કહેવાય, મીટર એનાથી નાનું કહેવાય, સેન્ટીમીટર અને મિલીમીટર સૌથી નાનું કહેવાય. ઓકે, તો નાનામાંથી મોટામાં જવું હોય, નાના યુનિટમાંથી મોટામાં જવું હોય, તમને એમ કે 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ કિલોમીટર, તો 1 હવે ડિવાઈડ કરવાનું કે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? આપણને તો ખબર છે કે કિલોમીટરમાં કેટલા મીટર હોય? કિલોમીટરમાં 1000 મીટર હોય. 1 કિલોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000. પહેલા રિલેશન જુઓ, રાઈટ? કિલોમીટર અને મીટરનો રિલેશન 1000. ઓકે, હવે હું એમ કહું મોટામાંથી નાનામાં, મારી પર પહેલા ફર્સ્ટ ફિંગર આવે ને તો મારી પાસે મલ્ટીપ્લિકેશન છે. હું મોટી છું, તમે નાના છો, રાઈટ? તો મોટામાંથી નાનામાં મારી પાસે મલ્ટીપ્લિકેશન છે, એટલે કે મોટામાંથી નાનામાં જવું તો મલ્ટીપ્લિકેશન, પણ નાનામાંથી મોટામાં તમારી પાસે ડિવિઝન છે. ઓકે, તો નાનામાંથી મોટામાં તો ડિવાઈડ કરવાનું, પણ રિલેશનથી ડિવાઈડ કરો, that is the upon 1000, that is 0.001 kilometer. 1 meter is equal to 0.001 kilometer. Now what about the hectare land? So I have meter square. If area is in meter square, મારી પાસે meter square area છે. મારી પાસે આવું કે આ 100 meter square છે, यानी 100 meter into meter. meter square નો મતલબ એરિયા. સપોઝ so 100 મીટરમાંથી હેક્ટોમાં કેટલાનો રિલેશન? મીટર અને હેક્ટો વચ્ચે 100 નો રિલેશન. પણ નાનામાંથી મોટામાં તમારી પાસે તો ડિવિઝન છે, તો ડિવાઈડ કરો 100 થી. પણ એક હેક્ટોમીટર થયું, પણ આ તો બીજું બી મીટર છે, તો બીજું બી હેક્ટોમીટર છે, તો બીજા બી 100 થી ડિવાઈડ કરો. મીન્સ 1 મીટર સ્ક્વેરમાંથી હેક્ટોમીટર સ્ક્વેરમાં જવું હોય તો 1/10,000 થી ડિવાઈડ કરો 40. 1 મીટરમાંથી હેક્ટોમીટરમાં 100 અને બીજા મીટરમાંથી હેક્ટોમીટરમાં અગેન 100, તો that is 1/100 અહીંયા થાય. રાઈટ? સમજમાં આવે છે? સો હવે અહીંયા લઈએ આપણો સમ. આ લાઈન છે એકદમ યાદ કરવાની છે ને તમારે ગાવાની છે આખો દિવસ. કિલો હેક્ટો ડેકા મીટર ડેસી સેન્ટીમીટર. કિલો હેક્ટો ડેકા, અને ડેકા બોલવાનું, પહેલા ડેકા આવે પછી ડેસી આવે. ડી બે છે કે જે કે ડેકામીટર લખવું હોય તો DAM લખીએ ડેકામીટર, પણ DM લખીએ એનો મતલબ થાય ડેસીમીટર. હાયર ક્લાસીસમાં 9th માં તો નહીં કામમાં આવે, બધું તો માઇટ બી યુઝડ ઇન હાયર ક્લાસીસ. DAM લખ્યું હોય તો ડેકા કે ડેસી, તો DA બે છે ને તો મોટું થયું, કારણ કે એનો સ્પેલિંગ બી મોટો છે તો મતલબ મોટો થયો, અને અહીંયા સ્પેલિંગ નાનો છે મતલબ નાનું થયું, તો ડેસી થાય. મીટર પછી ડેસી થાય. ઓકે, તો આને ડેસીમીટર કહેવાય અને ડેકામીટર કહેવાય. રાઈટ? ચલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણો સમ. Okay, now in triangle ABC, અને D ની વાત કરીએ. Okay, now triangle ABC, the sides are 200, 360 and 240. In triangle ABC, AB equal to 200 meter, BC equal to 240 meter,
AC equal to 360 meter. So area માટે S find કરીએ. S is equal to sum of side 200 plus 240 plus 360 divided by 2. 3, 4, 5, 6, 7, 800. 800 by 2. So S is equal to 400 meter. S is equal to 400 meter. Let me see. S is equal to 400 meter. Now area find करो. Area of triangle ABC equal to under root of S, S minus A, S minus B and S minus C. Okay, बहुत easy है. 400 minus 200, 400 minus 240 and 400 minus 360. That is under root of 400 into 200 into 400 minus 200, that is 200, and again 40, that is 160, into 400 minus 360, that is 40. હવે આને સ્પ્લિટ કરો, સ્પ્લિટ કરો, સ્પ્લિટ કરો. यानी 4 તો અહીંયા છે, અહીંયા બી 4 છે, રાઈટ? સો 40 લઈ લઈએ આને. 40 into 10 यानी 400, કારણ કે મારી પાસે એક 40 તો છે જ, એટલે મેં આને અને આનું કરી નાખ્યું, રાઈટ? તો 10 છે ને, તો અહીંયા 16 into 10 કરી નાખીએ. 16 into 10, કારણ કે 16 નો રૂટ નીકળે અને અહીંયા થાય કેમ આવું, આનું રૂટ નથી નીકળતું, થાય 100 into 2, 100 into 2. Now the area is, ચલો આ 40 અને 40 તો એક વખત 40, 10 અને 10 તો 10, 16 નું રૂટ 4 4 are 16, 100 નું રૂટ 10 અને રૂટ 2, यानी 4 4s are 16, 1 2 3 zeros, root 2 એટલા મીટર સ્ક્વેર, यानी 16000, root 2 ની વેલ્યુ 1.414 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, 1.414 મીટર સ્ક્વેર. હવે મીટર સ્ક્વેર માંથી મને ખબર છે કે 1 મીટર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/10,000 હેક્ટર. હેક્ટોમીટર ઇન્ટુ હેક્ટોમીટર, यानी મીટર સ્ક્વેર માંથી હેક્ટર માં જવું હોય, કારણ કે નાનામાંથી મોટામાં તમારી પાસે ડિવિઝન છે. 1 મીટર અને હેક્ટર વચ્ચેનો રિલેશન અહીંયા મેં બતાવી દીધું. 1 મીટર અને હેક્ટર વચ્ચેનો રિલેશન 100, પણ બે વખત આવે એટલે 100 થી ડિવાઇડ કરો, ધેટ ઇઝ ધ 10,000. તો આને 10,000 થી ડિવાઇડ કરો, 1 2 3 4 થી ડિવાઇડ કરો, તો ધેટ ઇઝ હેક્ટર લાઇન. ઓકે, સો 1 2 3 1 2 and 3. अब एनु मल्टीप्लिकेशन करिए. मल्टीप्लिकेशन इज 2.26, 2.2. अब एनु मल्टीप्लिकेशन करवानुं અને 10 થી ડિવાઇડ કરવાનું. then 2.26 રાઉન્ડ ઓફ હેક્ટર લેન્ડ. તો ત્યાં તો શું ઉગાડ્યું છે, આટલી લેન્ડમાં wheat ઉગાડેલા છે, यानी 2.26 હેક્ટર ઓફ લેન્ડ is used for growing wheat, right? હવે આ તો થઈ ગયું. હવે અહીંયા લઈએ. હવે આને ડિવાઇડ નથી કરવાનું, તમને એમ કે છે 2 ઇક્વલ પાર્ટમાં. તો પહેલા આખા ટ્રાયેંગલનો એરિયા ફાઇન્ડ કરી દઈએ, કારણ કે તમને આખા ટ્રાયેંગલની સાઇડ્સ આપી છે. 240 400 and 320. Again Heron's formula, you have to find the area of whole triangle and divide it by 2, this much hectare. Suppose આખાનું 100 હેક્ટર આવે, suppose આખાનું 100 હેક્ટર લેન્ડ આવે, તો 50 હેક્ટરમાં પોટેટો અને 50 હેક્ટરમાં ઓનિયન જે ગ્રો કરી છે, રાઈટ? સો હવે આપણે બીજા ટ્રાયેંગલમાં જઈએ. So in triangle BCD, માં BC equal to 240 meter, BC, BD equal to 320,
and CD equal to 400 meter. હવે આના આગળમાં જોઈએ કે √2 ની વેલ્યુ ફિક્સ છે. √2 અને √3 ની વેલ્યુ √2 equal to 1.414 and √3 equal to 1.713, રાઈટ. આ બંને આવે તો લખી નાખવાની. અને બાકી આ ચેપ્ટરમાં બહુ બધા રૂટ્સ આવશે, હું તમને રૂટ ફાઇન્ડ કરતા બી શીખવાડું છું, પણ આ બંને વેલ્યુ તો યાદ રાખી લેજો, √2 ની વેલ્યુ અને √3 ની વેલ્યુ. ઓકે, નાઉ s ફાઇન્ડ કરો. s equal to 240 320 plus 400 by 2. Now the s is 480 meter. Ano answer also divide plus divided by 2. Now the area equal to under root s minus a, s minus b and s minus c is under root. આગળ જઈને આ ચેપ્ટરમાં બહુ જ હાર્ડ કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે છે, so be careful and be slow, not hast. બહુ ઉતાવળ નથી કરવાની, ધીમેથી કરો, કારણ કે બહુ ઉતાવળ કરીને આન્સર ના આવે, ફરીથી ચેક કરો, that's ultimately you lost a lot of time. પણ એક જ વખત શાંતિથી કરો તો કમ્પેરેટિવલી ઓછા ટાઈમમાં રાઈટ સમ છે એ થાય. s is 480 minus 240, 480 minus 320 and 480 minus 400, right? So under root of 480 minus 240 is 240, 480 minus 320 is 160, 8 minus 2 is 6, and 480 minus 400 is 80. Now split it. That's a double of 240 twos are 480 into 240. કારણ કે આપણી પાસે 240 તો છે જ. Now 80 twos are 160 into 80. Now in place of 2 times 240, 2 times 80 into 2 times 2. Yani the area is 240 into 80 into 2. Now area equal to 240 into 80 into 2 is 38400 meter square. So area equal to આપણે તો હેક્ટર લેન્ડ જોઈએ છે, તો 38400 divided by 4 zeros. Meter square into meter square, meter into meter, that is meter square માંથી hectometer into hectometer, यानी 100 relation, पर નાનામાંથી મોટામાં division, તો divide કરો 100 into 100, 1212, यानी 3.84, that is hectometer square is a hector land. Then the area of the triangle in which the potato and onion are grown is 3.84, but this field is exactly divided into two parts, so the area of the land in which the potato is to be grown is half of the 3.84, so potato area of the land, तो बार आखुं लखवानुं, area of the land in which the potato is to be grown is 3.84 divided by 2, 2 ones are 9s are 2s are hector, यानी आ पण 1.92 हेक्टर, 1.92 हेक्टर, અને આના પહેલા જે પણ હતું એ હતું 2.26 hector land, 1.92 hector, 1.92 and 2.26 hector of land in which the potato 1.92, onion 1.92 and wheat is 2.26 hector of land. Okay, now the second is, જો આમાં બહુ ટફ સમ છે, કેલ્ક્યુલેશન એક્સરસાઇઝમાં તો ગજબ છે, રૂટ બધામાં ફાઇન્ડ કરવાનું આવે છે. Example number 5. બધાય ટેક્સ્ટબુકમાં રીડ કરવાનું છે, એટલો મોટો ક્વેશ્ચન્સ લખવામાં અડધું બોર્ડ ભરાઈ જાય છે. બધા ક્વેશ્ચન નંબર 5, એક્ઝામ્પલ નંબર 5 ને રીડ કરે મારી સાથે સાથે.
एक ज मिनिट एसी चालू કરી દઉં. Now, student of a school staged a rally for cleanliness campaign. એક સ્કૂલ છે એનું એક સ્ટેજ છે, ત્યાંથી the students started a rally start કરે છે for the cleanliness campaigning. The walk through the lanes in the two groups. હવે અહીંયાથી આ સ્ટેજ છે ત્યાંથી બે ગ્રુપ અલગ પડી જાય છે. એક જગ્યા છે ત્યાંથી બે ગ્રુપ છે, બે ગ્રુપ અલગ પડી જાય છે. ઓકે, one group walked through the lanes AB. one group, first group AB, આ AB ગ્રુપ માં જે છે, AB લાઈન માં જાય છે, AB BC અને CA. The first group walk through the lane. lane मतलब line, શેરી માંથી જાય છે AB BC અને CA. એ જગ્યામાંથી પાસ થાય છે ફર્સ્ટ ગ્રુપ. અહીંયા બધું ક્લીન કરતા 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 આવે, અહીંયા પછી આવે ને આમ, અને જ્યાં હતા ત્યાં ત્યાં જે સ્કૂલમાં સ્ટેજમાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યાં પાછા આવી જાય. While the other group, જ્યારે બીજું ગ્રુપ છે, the first group walk through AB, then BC, then CA. First group. Now the second group go through AC, CD and DA. AC, CD and DA. આ ફર્સ્ટ ગ્રુપ જાય છે, આ સેકન્ડ ગ્રુપ જાય છે, રાઈટ? If AB is 9, BC is 40 meter, CD is 15 meter, DA is 28, angle B is 90, and they walk through the lane and also clean the area surrounded by that. એટલે કે આ જે ગ્રુપ છે એ આ એરિયામાં તો જાય છે ને આ બધા એરિયાને ક્લીન કરે છે, આટલા એરિયાને ક્લીન. ફર્સ્ટ ગ્રુપ ક્લીન ધીસ એરિયા and second group clean area of ACD, right? Which group clean more area and how much? કયા ગ્રુપે વધારે એરિયા છે એ ક્લીન કર્યો હોય અને એ પણ કેટલો? Now for triangle ABC. In triangle ABC, चलो આનો એરિયા તો બહુ ઇઝીલી મળી છે. એકદમ સ્ટાર્ટિંગમાં મેં સમજાવ્યું હતું. રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ એરિયા ઇઝ 1/2 of base into height. So 1/2 of base into height both are given, then the area of ABC is very easy to get. But આ ટ્રાયંગલમાં બે સાઈડ આપે છે, ત્રીજી સાઈડ નથી આપેલી. તો પહેલા આપણે બે સાઈડ પરથી ત્રીજી સાઈડ લાવીએ with the Pythagoras theorem. So in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. Right angle triangle ની સામેની સાઈડ, the hypotenuse square is equal to sum of square of other two side. Sum of square of other two side એટલે કે બાકીની જે બે સાઈડ છે એનો sum of square. That is 9 square plus 40 square. 9 9s are 81. પહેલા 4 નો સ્ક્વેર કરવાનો, 4 4s are 16. પણ 0 બે વાર લખી દો એટલે કે 1681 AC square equal to. So AC equal to root of 1681. હવે હું તમને એ સમજાવું કે તમને રફલી રાઉન્ડ ઓફ તમને ખબર પડી જાય કે 1681 કોનો સ્ક્વેર છે, 1681, રાઈટ? તો તમારે એમ કહેવાનું કે 30 નો સ્ક્વેર કયો છે? 30 નો સ્ક્વેર તો 900 થાય. 40 નો સ્ક્વેર કયો છે? 1600 થાય. ચલો આનાથી તો મોટું બી છે, 1600 કરતા બી મોટું છે. ચલો 40 નો સ્ક્વેર, 50 નો સ્ક્વેર કરીએ તો 2500. 5 નો સ્ક્વેર, હા આ 40 ના સ્ક્વેર અને 50 ના સ્ક્વેર ની વચ્ચે છે. ગોટ ઇટ? આટલી ખબર પડી શું કરવાનું? કોઈ બી નંબર છે પહેલા એપ્રોક્સિમેશન કરો, કેટલા બધાનું ડિવિઝન કરીને તમે આ બધાને પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરીને એને લાવવાની ટ્રાય કરો. ઇટ્સ ધ બેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. તમને એપ્રોક્સિમેટલી ખબર પડી જાય કે આ કોનો સ્ક્વેર છે. પહેલા 40 નો સ્ક્વેર કરી જોવાનો 1600, 50 નો સ્ક્વેર પહેલા 5 નો સ્ક્વેર 5 5 is 25 અને 2 zeros. To come to know that 1681 is between 40 square and 50 square.
હવે એની વચ્ચે આવે આ 40 સ્ક્વેર ઇઝ 1600, આ 50 સ્ક્વેર ઇઝ 2500 થયો ને. હવે એની વચ્ચે બિલકુલ એક્ઝેક્ટમાં 45 નો સ્ક્વેર આવડે. 45 નો સ્ક્વેર કેવી રીતે કરાય તમને બતાવો કે જેમ કે કોઈ બી નંબર છે એના વન્સ ડિજિટમાં 5 છે અને એનો સ્ક્વેર કરવો હોય, તમે હમણાં તો પેલું પિક્ચર નીકળ્યું છે ને મેથેમેટિશિયન, કયું વિદ્યા બાલનનું પિક્ચર કોણે જોયું? મેં જોયું છે, શકુંતલા દેવી. યસ, તો શકુંતલા દેવી એના એ મૂવીમાં પણ સમજાવે છે આજ કે જેના યુનિટ પ્લેસમાં 5 હોય તો એનો સ્ક્વેર કેવી રીતે કરવો. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, બધા જોજો. 5 નો સ્ક્વેર છે તો જે પણ નંબર છે એના યુનિટ પ્લેસમાં 5 છે તો તમારે શું કરી દેવાનું? ને સ્પ્લિટ કરી દેવાનું. જો પહેલા યુનિટ પ્લેસ છે એનો સ્ક્વેર કરો તો પહેલા 5 નો સ્ક્વેર એટલે 25 થાય, અને જે ટેન્સ પ્લેસમાં છે 1 છે ને તેના પછી કયો નંબર આવે? 1 પછી 2 આવે, એના પછીનો નંબર આ 1 છે, એના પછીનો નંબર 2 આવે, એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2 1s are 2. that is 15 square is 225. that you know, જેમ કે આપણને ખબર છે કે 25 નો સ્ક્વેર એટલે કે 625 થાય. હાઉ? 25 into 25 625. તો તમારે પહેલા યુનિટ પ્લેસ છે એનો સ્ક્વેર કરી નાખવાનો. 25 5 5 આ. હવે 2 પછી શું આવે? 3 આવે, તો એ બંનેને મલ્ટીપ્લિકેશન કરો. 2 પછી 3 3 2s are 6. ગોટ ઇટ? તો કોઈ બી નંબર નો તમને એવું કહે કે 65 નો સ્ક્વેર શું થાય, મને તરત જ ખબર પડી જાય. 6 7s are 5 નો સ્ક્વેર 25, 6 6 પછી 7 આવે 42. યાની 65 into 65 is 4225. રાઈટ? એટલે કે પહેલા 40 નો સ્ક્વેર કરો, 50 નો સ્ક્વેર કરો. હવે આપણને ખબર છે કે આપણો નંબર 1681 છે, મારી પાસે 1681 છે. તો એ 40 ના સ્ક્વેર અને 50 ના સ્ક્વેર ની વચ્ચે આવે, એની વચ્ચે 45 નો સ્ક્વેર કરી દો. 45 એટલે 25, 5 નો સ્ક્વેર 25, પછી 4 પછી 5 આવે, 5 4s are 20. Now you can see that this number lies between 40 square and 45 square. 40 square and 45 square. ચલો, તો આની વચ્ચે 41 42 43 અને 44 એટલા નંબર વધ્યા. હવે જો એનો એ નંબર મલ્ટીપ્લાય થાય તો પહેલા યુનિટ પ્લેસમાં 1 આવે. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 4 4s are 16. હવે તમને યુનિટ પ્લેસમાં શું છે? 1 છે, એટલે કે મોસ્ટ પ્રોબેબલી ધીસ ઇઝ ધ સ્ક્વેર ઓફ 41 into 41. હે, આ તો મેં તમને ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું, બાકી તમે આમ કરીને ખબર પડી જાય કે આ રાઉન્ડ અબાઉટ કોનો સ્ક્વેર હશે. રાઈટ? તો 1681 ના એ છે 40 અને 45 ની વચ્ચે અને યુનિટ પ્લેસમાં 1 છે. તો 1 1s are 1 કરી જોવામાં 1 2 2s are 4 3 3s are 9 4 4s are 16, પાછળ 6 આવે, મને 1 જોઈએ છે. 41 into 41, તો 41 into 41 કરીએ તો આન્સર ઇઝ 1681. That's right. So AC equal to 41 થાય, એટલે કે આ 41 મીટર. રાઈટ? પણ ડિટેલમાં મેં સમજાવ્યું કારણ કે આ બધી વસ્તુ ભલે તમને ટાઈમ લાગે પણ ઇટ માઇટ બી યુઝફુલ ઇન ફ્યુચર. રાઈટ? ભાઈ તમે અહીંયા આવતા હોત તો તમને એટલી મજા પડી જાત તેમ ભણવાની, પણ શું કરીએ? રાઈટ? AC is equal to 41. હવે ફર્સ્ટ ગ્રુપ જાય છે A to B, B to C and C to A. For first group, area covered by first group equal to, that is right angle triangle area covered by the first group is 1/2 of. હવે મેમ આમાં આની ક્યાં જરૂર હતી? ભાઈ બરોબર છે, આની જરૂર નથી, પણ આમાં તો જરૂર પડશે ને, ત્રણે સાઈડ, એટલે ખાલી આપણે ફર્સ્ટ આ સાઈડ ફાઇન્ડ કરીને રાખી, પણ આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવામાં હાઇપોટેન્યુસ ની જરૂર નથી. that is 1/2 of base is 40 and height is 9, yani 180 meter square is covered by the first group. Now for the second group હવે એનો એરિયા, the second group which covered the triangular area is not any particular kind of triangle, so you have to go through Heron's formula.
હેરોન્સ ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે 41 એટલે લાઈને રાખ્યું હતું, રાઈટ. સો પહેલા s ફાઇન્ડ કરીએ. 41 28 15 41 28 15 by 2 8 9 10 4 14 4 5 6 7 and 8 by 2, that is 42 meter is s. 42 meter is s, right. Now the area covered by second group by Heron's formula is under root ss minus as minus bs minus c, that is 42 minus 41, 42 minus 28 and 42 minus 15, that is under root 42 minus 41 is 1, 42 minus 22 is 14 and 42 minus 15 is 7, 3 minus 1 is 27. Okay, now चलो અહીંયા જોઈએ, પાર્ટ કરો આના જેના ગ્રુપિંગ બનતા હોય. 14 3s are 42 into 14 into 3 9s are 27. આપણે અહીંયા 42 ના પાર્ટ કર્યા અને 27 ને સ્પ્લિટ કર્યું. Now 2 times 14, 2 times 3 and root of 9 is 3. Then the area covered by the second group is 126 meter square. The multiplication is 126 meter square. Now the area covered by the first group is 180 and area covered by the second group is 126. So first group covered more area by 54. यानी कितनो एरिया વધારે છે આમાં? તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ covered more area by 180 minus 126. So 180 minus 126, that is a 54 meter square. Yani group A covered more area by 54 meter square. Okay. Now example number 6. बारिश आने को है. તમારી ટેસ્ટની પ્રિપેરેશન કેવી ચાલે છે? બરોબર કરો છો ને? ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 6 આ બી આ ચેપ્ટર બી ટેસ્ટમાં આવવાનું છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 6. Sanya has a piece of land. બધા ટેક્સ્ટબુક માં રીડ કરે. ક્વેશ્ચન નંબર 6, એક્ઝામ્પલ નંબર 6. Sanya has a piece of land in the shape of rhombus. Sanya પાસે એક piece of land છે in the shape of rhombus. Do you know the property of rhombus? Is all the four sides is equal but diagonals are not equal. એક diagonal બહુ મોટો હોય, એક diagonal નાનો હોય. But the diagonal bisect એકબીજાના એક સરખા ભાગ કરે and bisect at right angle. એટલે કે જો diagonal draw કરો તો એકબીજાને 90 ડિગ્રીમાં bisect કરે. And moreover the diagonal divide into congruent triangle. આ બંને triangle નો એરિયા સરખો હોય, right? કારણ કે આ બંને સાઈડ સરખી છે. આ પણ જેટલી tan હોય એ જ diagonal, tan હોય એ જ diagonal. yani આ ત્રણેય સાઈડ બંને triangle ની all the three sides are same, hence the area is same. Sanya has a piece of land in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son. એટલે કે એની પાસે એક daughter છે. ABCD is a piece of land with Sanya. And Sanya has one son and one daughter. She wants to produce different crops in the same land by his son and daughter. એટલે કે એના son છે
એક પીસમાં કંઈ ગ્રો કરે અને એની ડોટર છે એ લેન્ડના બીજા પીસમાં કંઈ ગ્રો કરે. And divide the land into two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one of the diagonal is 160 meter, how much area each of them will get for their crop. Any perimeter of rhombus is 400. So each side of rhombus is 400 by 4 equal to 100 meter. Because each side is equal, body sides sarki hoy 100 meter, hence the perimeter is 400 meter. All the sides is 100, hence the perimeter is 400. And one of the diagonal is 160 meter. Right? So you can find the area of the triangle by son and daughter. Okay? So in triangle ABD, चलो आ triangle ले लिए. हमने बन्ने triangle तो सरखा चे 10, 100, 160, 100, 160. Both the area is same because she divides the piece of land in two equal parts. So area of ABD, area of triangle ABD માટે S find करें. S is 100, 160. 100 plus 100 plus 160 by 2. तो हमारे लखवानु A plus B plus C by 2. Right? So 360 by 2 is 180 meter. S is 180 meter. Now the area of ABD is under root S minus A, S minus B and S minus C. That is 180 minus 100, 180 minus 100 and 180 minus 160. That is 180. 180 minus 100, that is 80. 180 minus 100 is 80 and 180 minus 160, that is 20. चलो आमा 20 છે ને તો આમાંથી 20 ને નીકાળો. 20 2 9s are 80. 20 into 9 180 ના પાર્ટ કર્યા into 80 into 80 into 20. Now you can see the area is 2 times 20 is 20, 2 times 80 is 80 and 9 નું root તો 3 થાય. 8 2s are 16, 16 3s are 4800, 4800 meter square. यानी आनो area 4800 meter square. Now what is asked? Therefore each of them will get an area of 4800. Each of them, એટલે કે બંનેને કે બંને both the triangles are congruent, so area is same. So both of them, son and daughter, both of them get the same area for growing crops, that is 4800 meter square. Any alternative બીજી બી મેથડ છે પણ આપણે બીજી મેથડ કરવી નથી, આપણે એક જ મેથડ કરીએ. અને 12.2 નો ફર્સ્ટ સમ મને લાગે છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે ને, ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ મોર ધેન 30 મિનિટ્સ નો છે. તો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 નથી કરતા, ખાલી ક્વેશ્ચન નંબર 1 કરીએ છીએ આજે. ક્વેશ્ચન નંબર 1 ઈઝી છે પણ એ બધાના રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. ચલો આપણે એક્સરસાઇઝ કાલે કરીશું, ખાલી હું તમને રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરતા શીખવાડી દઉં આજે. રાઈટ, ચલો તમને રૂટ 3 એટલે મને ખબર છે રૂટ 3 નો આન્સર કેટલો છે 1.732 છે.
√3 ની વેલ્યુ, √2 ની વેલ્યુ બી ખબર છે 1.414. તો √3 ની આ આન્સર કેવી રીતે લાવવાનો? પછી કોઈ બી નંબર્સ હોય, તમને બધાના નંબર્સ બે ત્રણ તમને સમ કરાવું. √3 જેનું બી રૂટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને એને અંદર મૂકો 3, રાઈટ? પછી પોઈન્ટ મૂકી દો, ડોટ મૂકી દો, કારણ કે એ તો અલોન છે. પછી 0 0 પેરિંગમાં 0 0 એન્ડ 0 0 પેરિંગમાં મૂકો, 1 પેર 2 પેર 3 પેર, એટલે કે ડેસિમલ પછી જેટલા બી નંબર્સ જોઈએ ને એટલી પેર બનાવવાની. હવે તમને એવું કહે કે તમને 21 નું રૂટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો પોઈન્ટ કરો 21 ની પેર બનાવો અને જેટલા પણ ડેસિમલ પછી જેટલા પણ ડિજિટ સુધી આન્સર જોઈએ એટલી પેર બનાવવાની. હવે તમને એવું કહે 3 4 8 1 6 નું રૂટ ફાઇન્ડ કરો, તો તમારે પાછળથી પેર બનાવવાની બે ની. તો 3 એકલું આવ્યું, સમજમાં આવે છે? પાછળથી પેર બનાવવાની 2 2 ની. અને ડેસિમલ પછી બી નંબર્સ જોતા હોય તો 0 0 ની પેર પછી બનાવવાની. સમજમાં આવ્યું? ડેસિમલ પછી પાછળથી પેર બનાવવાની 2 2 અને આ સિંગલ છે. પણ જો આવો નંબર હોય 2 4 8 1 6 3 5 9.86, આનું રૂટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તમને પોઈન્ટ થી શરૂ કરો, 2 પેર 2 2 અને 2 ની પેર. હવે પોઈન્ટ પછી પણ 3 છે, આવું ચલો પોઈન્ટ પછીથી જો પોઈન્ટ થી ફોરવર્ડ ડિરેક્શન અને પોઈન્ટ થી બેકવર્ડ ડિરેક્શનમાં, સમજમાં આવ્યું? 863 હતું તો પોઈન્ટ થી પાછળની સાઈડથી 2 2 ની પેર બનાવતા ગયા અને પોઈન્ટ થી અહીંયાથી પણ 2 2 ની પેર બનાવો. ઓકે, આ રીતે પણ 0 0. સપોઝ અહીંયા આગળ એક જ હોત તો અહીંયા 4 એકલું આવે. હવે સમજમાં? પહેલા પેરિંગ સેક્શન. આટલા બધા નંબર્સ તો તમને આવશે જ નહીં ક્યારે રૂટ ફાઇન્ડ કરવાના. √21 √35 એવા વર્ડ્સ આવશે, એવા નંબર્સ આવશે, એ બી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. ચલો હવે બરોબર ધ્યાન રાખજો કેવી રીતે કરાવો છો. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ 10th માં પણ તમને કામ આવશે. ચલો હવે શું કરવાનું? અહીંયા જે નંબર મૂકીએ એ જ નંબર અહીંયા મૂકવાનો. જેમ કે 5 5 આ 6 6 આ 7 7 આ બંને જગ્યાએ સરખા નંબર મૂકવાના. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન, રાઈટ? તો 1 1 આ જે થર્ડ છે ને 3 નો નંબર આવે, 1 1 1 2 2 4, તો 4 તો બિગર નંબર થઈ ગયો, તો અહીંયા મૂકો 1 1 1. ગોટ ઇટ? આને સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે 2 આવે. હવે પોઈન્ટ છે તો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દીધો. હવે આખી પેર નીચે લઈ આવવાની, આખી પેર નીચે લઈ આવવાની. બી કેરફુલ, આખી પેર નીચે લઈ આવવાની. ઓકે, પહેલા આપણે જોઈએ કે પછી અહીંયા જે નંબર છે એ જ નંબર અહીંયા મૂકવાનો. 1 છે તો એક્ઝેક્ટલી 1 નંબર મૂકવાનો અને એડ કરવાનું, એટલે અહીંયા 2 થાય. સમજમાં આવ્યું? હવે આ પેરને જેવી નીચે લાવો, આખી પેરને નીચે લાવો, જેવી નીચે લાવો એટલે અહીંયા ડોટ કરો, ડોટ કરો. પેરિંગને જેવી નીચે લાવો એટલે આ ડોટ કરીને એ ડોટને હાઈડ કરો. અને આપણે 0 ને હાઈડ કરો. હવે 2 નો ટેબલ બોલો 20 સુધી, તો 2 10 તો 10 સુધી તો થાય જ નહીં. તો 29 અહીંયા જે નંબર મૂકો ને, સપોઝ 9 મૂકો તો 29 થયો, તો અહીંયા બી 9 મૂકવાનો થાય, એટલે કે 29 9 કરવાનું. સમજમાં આવ્યું? ફરીથી બતાવું આખું. ચલો અહીંયા સરખો નંબર મૂકવાનો. 1 1 1 2 2 4, તો એ તો ગ્રેટર થઈ ગયો એટલે કે 1 1 1. સબટ્રેક્ટ કરી દીધું એટલે અહીંયા 2 આવે, રાઈટ? હવે અહીંયા જે નંબર છે સેમ નંબરને એડ કરવાનો, 2 મૂક્યું. અહીંયા બી સબટ્રેક્ટ કરો પહેલા, પછી અહીંયા બી સબટ્રેક્ટ કરો, પછી જે 0 ની પેર છે એને નીચે લાવો. જેવી 0 ની પેર નીચે લાવીએ એટલે અહીંયા ડોટ કરીને એને હાઈડ કરો. તો અહીંયા ડોટને હાઈડ કરવાનું, અહીંયા 0 ને હાઈડ કરવાનું. આપણે ખબર નથી કે ડોટમાં શું આવશે. હવે 2 નો ટેબલ બોલો 20 સુધી, તો 2 10 તો આપણે 10 2 ડિજિટ અહીંયા નહીં મૂકી શકીએ, તો 29 મૂકી શકીએ ને. તો અહીંયા જે નંબર મૂકીએ એ જ અહીંયા મૂકવાનો. 29 9 કરો. આઈ નો ધેટ ઇઝ મોર ધેન 200. 9 9 81, 9 2 18 and 8, 18 and 8, 261 is more than 200.
હવે 28 તો પછી 8 મૂકો, વધી ગયું તો અહીંયા 8 મૂકો, તો 28 8 ઝા કરી જુઓ, આમાં બહુ વાર તમારે ટ્રાય કરવું પડે. 8 8 ઝા 64, 8 2 ઝા 16 and 6 2 2 4, રાઈટ. તો 2 2 4 સ્ટીલ ગ્રેટર, તો અહીંયા 7 મૂકો, અહીંયા બી 7 મૂકો, તો 27 7 ઝા 7 7 ઝા 49, 7 2 ઝા 14, 14 plus 4 is 18, यानी 7 ઝા 189. આવો સમજમાં? ચાલો પછી શું કરવાનું? આ જે નંબર છે સેમ નીચે મૂકવાનો, જે નંબર મૂક્યો સેમ નીચે મૂકીને એને એડ કરવાનું. 7 7 14 કેરી 1 that is 34. અને આનું સબટ્રેક્ટ કરો, અહીંયા એડ કરવાનું, અહીંયા સબટ્રેક્ટ કરવાનું. 89 90 and 100 that is 11. જેવું સબટ્રેક્ટ કર્યા પછી આખી પેર નીચે લાવો અને પેર નીચે લાવ્યા પછી એ ડોટ મૂકી દો, રાઈટ. તો અહીંયા હાઈડ કરો, અહીંયા બી હાઈડ કરો, કારણ કે 34 નો ટેબલ નથી આવડતો. તો એક એક નંબર હાઈડ કરો તો 34 બચ્યા, 34 નો ટેબલ નથી આવડતો, હજી પણ હાઈડ કરો. તો 3 3 ઝા 9, 11 છે ને 3 ના ટેબલમાં 11 આવે, 3 4 ઝા 12, 3 3 ઝા 9 આવે ને, તો અહીંયા 3 4 3 3 4 3 3 ઝા કરી જો, 3 3 ઝા 9, 4 3 ઝા 12, 3 3 ઝા 9 plus 1 10, 1029. yes. તો 3 ઝા 1029. અહીંયા 3 મૂક્યું ને તો 3 એડ કરવાનું, 3 ને 3 6 4 3, રાઈટ. અને અહીંયા સબટ્રેક્ટ કરો, and 0 9 and 10, 10 minus 9 is 1, 9 minus 2 is 7, 10 minus 10. okay. now હવે સબટ્રેક્ટ કર્યા પછી 0 ની પેર નીચે લાવો, જેવું 0 ની પેર નીચે લાવો એટલે અહીંયા ડોટ કરો. 346 અને ડોટ. હવે ડોટ ને હાઈડ કરો, એક આ નંબર ને હાઈડ કરો. 346 નો ટેબલ નથી આવડતો, 6 ને હાઈડ કરો, 0 નો હાઈડ કરો. 34 નો ટેબલ નથી આવડતો, 4 ને હાઈડ કરો, 7 1 ને હાઈડ કરો. 3 2 ઝા 6, તો 2 ઝા કરો, 2 ઝા I go 1.732, 1.732 is answer, right. आई જાય પછી આગળ કરવાની જરૂર નથી, 3 ડિજિટ સુધી તમને જોઈએ છે, રાઈટ. હવે તમને કે રૂટ 21, જો આગળના સમમાં બધું જ આવે છે, રૂટ 21 આવે છે, રૂટ 35 આવે છે, ઓકે. તો અને એક્ઝામમાં તો બધા માટે પ્રિપેર રહેવાનું છે. રૂટ 31 કોઈ બી રૂટ કે દુનિયાનું કોઈ બી રૂટ કે તમને ફાઇન્ડ કરતા આવડવું જોઈએ, રાઈટ. તો મને બી ખબર નથી રૂટ 21 શું થાય, મારી પાસે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર નથી તો આમાં બી નહીં આવે, ઓકે. રૂટ 21 આમાં 0 0 0 0 0 0. ચલો અહીંયાથી રૂટ 21 એક સાથે લેવાનું છે. 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25 is greater, that is 4 4 16, ઓકે. અહીંયા જે નંબર મૂક્યો સેમ નંબર એડ કરો, અહીંયા 8 થઈ ગયો, અહીંયા 5 વધે, 21 minus 16 is 5. જેવું ઉપરથી નીચે સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે અહીંયા તો ડેસિમલ આવી ગયો, 20 ને નીચે લાવો. જેવા 20 ને નીચે લાવો એટલે અહીંયા ડોટ કરીને એને હાઈડ કરો. 8 ના ટેબલમાં 50, 8 7 હા 8 7 નહીં સોરી 8 6 48, 6 કરીએ, 86 6 5 and 6 તો પણ ગ્રેટર થઈ ગયું, 500 મને જોઈએ છે, 5 and 6 થઈ ગયું, તો 6 થી નહીં થાય તો 5 થી થશે, તો અહીંયા 5 કરો, તો 85 5 85 5 5 5 25, 8 5 40 plus 2 42, 425 is 425, right. તો ફાઇનલ ઇઝ, તો અહીંયા 5 મૂક્યું ને તો અહીંયા બી 5 ને એડ કરો, જે લાસ્ટ ડિજિટ છે ને એડ કરવાનું. 5 ને 5 10 અને અહીંયા 90, આને સબટ્રેક્ટ કરો તો અહીંયા 75 આવે. ફરીથી બે 0 ને નીચે લઈ આવો, જેવા 0 ને નીચે લઈ આવો એટલે અહીંયા ડોટ કરો, ડોટને હાઈડ કરો, 90 નો ટેબલ નથી આવડતો, હજી પણ એક હાઈડ કરો, 9 નો ટેબલ, 8 908 908, જે અહીંયા મૂકો એ જ અહીંયા મૂકવાનો હોય. 8 8 64 0 72 908 into 8
7264 yes 72 અહીંયા 8 જા થઈ જશે 8 જા 7264 236 તો આન્સર અહીંયા 236 રિમેઇન 8 અને આનું પ્લસ કરવાનું 8 લાસ્ટમાં મૂક્યો એને બી એડ કરો 8 અને 8 16 1916 હવે જ્યારે સમમાં આવશે ને ત્યારે હું ડાયરેક્ટ મૂકી દઈશ કે ભાઈ આનો આન્સર આ થાય √21 એટલે આ આન્સર થયો સમજમાં આવે છે હું બહુ બધો ટાઈમ આમાં કાઢું છું કેમ ઓકે હવે નીચે લાયા આનું સબટ્રેક્શન કર્યું હવે 2 zeros નીચે લાવો જેવા 2 0 નીચે લાવો એટલે અહીંયા ડોટ કરો ડોટ ને હાઈડ કરો 916 નો ટેબલ નથી આવડતો હજી પણ એક ડિજિટ હાઈડ કરો હજી પણ અહીંયા 9 અને 6 ને હાઈડ કરો 9 ના ટેબલમાં 23 2 ઝા because 9 3s are 27 થઈ જાય ગ્રેટર तो 9162 2 ઝા 2 2s are 4 6 2s are 12 2 1s are 2 plus 1 3 9 2s are 18 यानी is correct तो यहाँ 2 ઝા આવે so point પછી 3 digit so root of 21 is 4.582 જો તમારી પાસે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર હોય તો એમાં ચેક કરી લેવાનું રાઈટ સો તમને હું 5 રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરવા આપીશ ટેસ્ટમાં અત્યારે જ લખી લો કયા કયા લખવાના છે જે એક્ઝામ્પલ છે એ તો કરવાના છે હોમવર્કમાં તમારું હોમવર્ક છે જે એક્ઝામ્પલ્સ થયા એ પ્લસ √35 √21 √11 જે તમારા સમમાં આવે છે ડિફરન્ટ સમમાં આવે છે એટલે એ જ રિઝલ્ટ આપું છું તમને √235 અને √4986 ધીસ ઇઝ હોમવર્ક તમને એનું રૂટ ફાઇન્ડ કરીને 5 નંબર્સ છે આ ત્રણ તો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આવે જ છે આ મેં મારી રીતે આપે છે 4986 અને એનું રૂટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઓકે ચાલો